हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय स्वागत। गौरांगा बोलीते आवे, फूल का शरीरा। गौरांगा बोलीते आवे, फूल का शरीरा। हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। हर कबनीताय चाँदे करुणा और कबनीताय चाँदे करुणा संसारावसान मोरा कबे तू चाहे। संसारावसान मोरा कबे तू चाहे। विषयाचारिया कबे शुद्धाभिमान। विषयाचारिया कबे शुद्धाभिमान। कबे हमारे राघो वृंदावन। कबे हमारे राघो वृंदावन। ऊपर गुनाता पादे होई व्याकुति। ऊपर गुनाता पादे होई व्याकुति। कबे हम बुझाबो ते जुगाला प्रीति। कबे हम बुझाबो ते जुगाला प्रीति। रूप रघुनाथा पादे राहु मोरा आशा। रूप रघुनाथा पादे राहु मोरा आशा। प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। गौरंगा बोलीते आवे, फूल का शरीरा। हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगांग्रेस अभय शरणा अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इसका फाउंडर श्रील प्रभुपाद की एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगांग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नाम हरिदास की प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी क्षेत्र की जय द्वारका धाम की जय गंगा माँ यमुना माय की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय रूपा ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय हरिनाम संकीर्तन माय की जय Thy go Premanande, all glories assembled, all glories assembled, all glories assembled, all glories Shri Guru Guru, all glories Shri Guru Prabhupada ki jai. Om Jnana Divinandasya Jnana Jnanashalakya Chakshuramilatamena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadansa Vadanigam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sargana Raghunatantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijayatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sargana Vilta Shri Vishakanvitamsha Namayo Mishnavadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Vishesha Shunyamati Pasha Deshtani He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwar Vishavan Sudadevi Pranamami Hari Priye Mahavadanaye Krishna Pradaya Krishna Krishna Chaitanya Namini Gaudadasyanama Vanja Kalpadro Vishya Kripa Sindhu Vyevacha Bhajanam Pavani Vaishnava Namo Nama Devo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktamanda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Ellarigu Chaitanya Charitamrita Classic Swagata Suswagata Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Hare Krishna Guruji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Krishna Chaitanya. Hare Krishna Guruji. Okay, Hare Krishna. Okay. Mura. Connect okay what? Jai Shri Krishna Chaitanya. Yes, Hare Krishna. श्लोक नंबर 10 प्रभु के ये बजे तारे तंद्र कृपाया से सब लीला सत्य करी लाया प्रभु के ये बजे तारे तंद्र कृपाया से ही सब लीला सत्य करी लाया प्रभु के ये भज तारे तन कृपाया से ही सब लीला सत्य करी लाया
प्रभु के बाजे तारे तनक बाया से ही सबा ಲೀಲಾ ಸತ್ಯಕಾರಿ ಲಾಯ. ಅನುವಾದ: ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವರು ಅಂತವರು ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಪವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ಯಾರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್? ಅರ್ಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಮುನಿರಾಜು ಎಂ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತರ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾಗಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಸ್ empowering of others can be understood by one who is actually a devotee of the Lord and who has received his mercy. ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ಅವರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ಯಾರಾ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೌ ಹನುಮಾನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲಂಕಾ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಹೌ ರಾಮ ವೆಂಟ್, ರಾಮ ಹೇಗೆ ಹೋದ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್? ಹನುಮಾನ್ ಗ್ರೇಟ, ರಾಮ ಗ್ರೇಟ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಕಿ ಹೋದದ್ದು, ಹನುಮಾನ್ ಸೀದಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1,00,000 ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ 64 ಸುತ್ತು, ಕೆಲವು ಸತಿ 2,00,000 ನಾಮ 128 ಸುತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಡಿವೋಟಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ 192, 3,00,000 ನಾಮ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್? ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಗ್ರೇಟ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗ್ರೇಟ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ನಗರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ವೈಲ ಮೋರನ. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಮಧ್ಯಲೀಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಧ್ಯಲೀಲೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಗಡ್ತಾರೆ. ನಗಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಪವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೋಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಅಂತವರು ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ತುಂಬುವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ 126. ಎಸ್, 126 ಶ್ಲೋಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ ಸಮಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಶ್ಲೋಕ 111. ಅಲೌಕಿಕ ಲೀಲಾಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಹ ಲೋಕ ಪರಲೋಕ ತಾರಹಾಯ ನಾಶ. ಯಾರು ಪ್ರಭುಗಳ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆತನು ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾಶವಾದನೆಂದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ, ಇವ್ರದ್ದು ಎಂಪವರ್ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ 2 ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜನರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಟು. ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಜನರು ಆಸ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೀಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್, ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಲೀಲೆ. ಆತನು ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾಶವಾದನೆಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 112. ಪ್ರಥಮೇ ಕೈಲಾ ಪ್ರಭುರಾಯೇ ರೂಪೇ ಗಮನ ಹೇ ಮಾತಾ ಜಾನಿಯ ಯಾವ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಆರಂಭ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಏನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪೂರ್ತಿ ಟೂರ್ ಆಗುವ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಎಂಡ್ ತನಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 113. ಹೇ ಮಾತಾ ಯಾಯ್ತೆ ಗೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಮಸ್ತಾನೆ ಕೂರ್ಮಾ ದೇಕಿ ಕೈಲ್ಲ ತಾಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾವನ ಪ್ರಾಣಾಮೆ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಅಭಯ ಶರಣಾನ ಭಕ್ತಿವೇದ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರು ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಎಸ್, ಭಾವಾರ್ಥ. ಕೂರ್ಮಸ್ಥಾನವೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮದೇವನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮದೇವ. ಪ್ರಪನಾಮೃತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥನು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗೋದು. ಈ ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹೋಗುವವರು ಚಿಕಾಗೋಲ ರೋಡ್ ಎಂಬ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 8 ಮೈಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೂರ್ಮಾಚಲವೆಂಬ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಬಹುದು. ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕಸ್ಥರು ಕೂರ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಹುಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿವರವು ಗಂಜಾಮ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗಂಜಾಮ ಕೈಪಿಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೆಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ತಾಪತ್ರನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮದೇವನಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಿಂದ ಕೂರ್ಮ ನೇರ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರಂತೆ. ಅವರನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂರ್ಮದೇವರು ಶಿವನ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಯಾರು? ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಶಿವನ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದರಂತೆ. ಅನಂತರ ಕೂರ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪವನೆಂದು ಅವರು ಅರಿತಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಎಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಿವ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಮ ಭಗವಾನನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವರವು ಪ್ರಪನ್ನಾಮೃತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ, 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ. ಹೀಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಕೂರ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಕೂರ್ಮನಾಥನು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವೈಷ್ಣವರು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅವರು. ಕೂರ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಸನ ಲಿಪಿಗಳಿದ್ದು ಅವನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದರಂತೆ. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಬರೆದನು. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿ ಎಂಬುವವರು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿದ್ದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು? ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿ ಅಂತೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತ ಗುರು. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ಬೋಧೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಜಗನ್ನಾಥವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರವಚನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ತರ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರನ್ನು ತರ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತೆ. ಅವರೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು. ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದವರೇ ಅಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿ. ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ದಡ್ಡರನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ದಂಡದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ದಡ್ಡರನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಳು ನುಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದಾಗಿದೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿ ಅವರ ಬರಹ ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು? ಯತಿಯವರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿಯವರು ಜನರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಿಗೆರಬಹುದೆಂದು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದಂತ ಅವರ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕುರಿತ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಕೊಯ್ಯುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನುಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯತಿಯಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾದರು. ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ರಾಜರಾದಂತೆ ವೀರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಂಡಾಲರಾಗಿದ್ದ ಶಬರರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಕೂರ್ಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶತ್ರು ಕೊಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಶಬರರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ತುಂಬಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯವು ರಚನೆಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯೋಗಾನಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ನಂತರ ಶಕ 12-3 ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಮೃತರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1281 29 ಮಾರ್ಚ್ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರೆದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತನ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಾಸನ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾನೆ ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ 114. ಪ್ರೇಮಾವೇಶ ಕಾಂಡಿ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ಕೈಲ ದೇಖಿ ಸರ್ವ ಲೋಕೆರ ಚಿತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಹೈಲ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಪರವಶರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, ಅಳುತ್ತಾ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ, ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಕಿತರಾದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂತ ಇದೆ, ಅವರು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಶಕಿತರಾಗುವುದಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟಾನಿಸ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೇಮ ಪರವಶದಲ್ಲಿ ನಗುವಂಥದ್ದು, ಅಳುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ, ಕುಣಿಯುವಂಥದ್ದು, ನರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕೀರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, 14 ಆಯ್ತು, 15 ಸಾರಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶುನಿಯ ಲೋಕ ಐಲ ದೇಖಿ ಬಾರೆ ಪ್ರಭುರ ರೂಪ ಪ್ರೇಮ ದೇಖಿ ಐಲ ಚಮತ್ಕಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದನು. ಪ್ರಭುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ನೋಡಿ, ವಿಸ್ಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ವಂಡರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ವಂಡರ್, ಸ್ಟಕ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್, ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು ಅವರು. ಶ್ಲೋಕ 116. ದರ್ಶನೆ ವೈಷ್ಣವ ಹೈಲ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾರಿ ಪ್ರೇಮಾವೇಶ ನಾಚೆ ಲೋಕ ಊರ್ಧ್ವ ಬಾಹು ಕರಿ. ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಾದ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಓದೋದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಒಳಗಿನ ಮೂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋವಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಮೇ ಅನುಭೂತಲೆ. ಈ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಸಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು
ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ. ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಚೇತನಮಾಮ ದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಾದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮ ಪರವಶದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮ ಪರವ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಹಾಗೂ ತೋಳುಗಳೇ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನು ಆಮ್ಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಸ್ ಶ್ಲೋಕ 117. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಲೋಕ ಮುಖೇಶು ನಿ ಅವಿರಾಮ ಸ್ವೇ ಲೋಕ ವೈಷ್ಣವ ಕೈಲ ಅನ್ಯ ಸಭಗ್ರಾಮ. ಆ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೇಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಡಿಸೈಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿರುವಂಥ ವೈ ಯು ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಯು ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್. ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರು, 18 ವರ್ಷ, 19 ವರ್ಷ, ಕೆಲವರು 16 ವರ್ಷ, 20, 21. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಿಲಿಯನೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಭು ಶಿಷ್ಯತೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ Prabhupada is not from this world, this material world. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಸ್ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದೆಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಉಳಿಯೋದಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಣಿಸಿ, ತೀರಾ ಹೊರದು ಆ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಣಿಸಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಆ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಾದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 118. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇ ಮಾತಾ ಪರಂಪರಾಯ ದೇಶ ವೈಷ್ಣವ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಮೃತ ವನ್ಯಾಯ ದೇಶ ಬಾಸೈಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಾವಳಿಯನ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ವೈಷ್ಣವಮಯವಾಯಿತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಾಮೃತದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗೆಂತಾಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಇಡೀ ದೇಶ ವೈಷ್ಣವಮಯವಾಯ್ತಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೇರ್ ತಿಲಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಠಿಮಾಲ. ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅವರು ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ 2 ಗಂಟೆಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವಸ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಷ್ಣವ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ವೈಷ್ಣವಮಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಬರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬರ್ತದೆ. ಚೇತನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ದಗ 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 ಅಂತ ಉದೀತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಿಂದ ದೇಶ ವೈಷ್ಣವಮಯವಾಯಿತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಾಮೃತದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಪ್ರವಹಿಸಿತು ಎನಿಸಿತು. ಶ್ಲೋಕ 119. ಕಥ ಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಭು ಯಾದಿ ಬಾಯ ಪ್ರಕಾಶೀಲ ಕೂರ್ಮೇರ ಸೇವಕ ಬಾಹು ಸಮ್ಮಾನ ಕರೀಲ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಆಗ ಕೂರ್ಮದೇವರ ಅರ್ಚಕನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಚೈತನ್ಯ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಹ್ಯ. ಹಾಗೆಂತಾಗ್ತದೆ, ಕೂರ್ಮದೇವರ ಅರ್ಚಕನೊಬ್ಬ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. 120. ಏ ಗ್ರಾಮೇಯ ತಾನ್ಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಏಕಾತಾನಿ ಕೈಲಾನ ಕೈವಾರ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬೋಧನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 121. ಕೂರ್ಮನಾಮೆ ಸೇ ಗ್ರಾಮೆ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಹು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೈಲ ಪ್ರಭು ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಣ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂರ್ಮ ಅಂತೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನು. ತುಂಬಾ ಅವನು ಗೌರವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ. ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರಿಬೇಕಂತ, ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವ. 122. ಗರೆ ಆನಿ ಪ್ರಭುರ ಕೈಲ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಏಸೇ ಜಲ ವಂಶ ಸಹಿತ ಕರಿಲ ಭಕ್ಷಣ. ಗರೆ ಆನಿ ಪ್ರಭುರ ಕೈಲ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಸೇ ಜಲ ವಂಶ ಸಹಿತ ಕರಿಲ ಭಕ್ಷಣ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ತೊಳೆದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದನು. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಚೈತನ್ಯ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ತಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಶ್ಲೋಕ 123.
अनेक प्रकार स्नेह भिक्षाकार आईला गोसा निराशेष ಅನ್ನ ವಂಶೆ ಕೈಲ ಮಹತ್ತಾದ ಒಲುಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಧದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಉಳಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿದವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶ್ಲೋಕ 124. ಹೇ ಪಾದ ಪದ್ಮ ತುಮರ ಬ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಕರೆ ಸೇ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಐಲ ಮೋರ ಗಾರೆ. ಹೇ ಪಾದ ಪದ್ಮ ತುಮರ ಬ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಕರೆ ಸೇ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಐಲ ಮೋರ ಗಾರೆ. ಹೇ ಪಾದ ಪದ್ಮ ತುಮರ ಬ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಕರೆ ಸೇ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಐಲ ಮೋರ ಗರೆ. ಕೂರ್ಮ ವಿಪ್ರನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರಂಭಿಸನು. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಪಾದಕಮಲಗಳೇ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಈ ಪಾದಕಮಲ, ಈಗ ಈ ಪಾದಕಮಲ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ವಿಪ್ರನಿಗೆ. ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಪ್ರ. ಎಸ್. ಶ್ಲೋಕ 125. ಮೋರ ಭಾಗ್ಯ ರಸೀಮಾನ ಯಾಯ ಕಾನ ಆಜಿ ಮೋರ ಶ್ಲಾಘ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೂಲ ದಾನ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ವೈಭವದೊಡ ಗುಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ, ನನಗೆ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೊಂದು ಊಟ ಬಡಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು, ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ನಾನು ಗಳಿಸಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ವೈಭವಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಂತಸ್ತು ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಗಳಿಸಿರುವ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಎಸ್ 126. ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಇವತ್ತಿನ ಎಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ನಾನು ಆಗ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಟ್ 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 ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಶ್ಲೋಕ 126. ಕೃಪಾಕಾರ ಪ್ರಭು ಮೋರೆಯಾಂತೋಮ ಸಂಗೆ ಸೈತೇನಾ ಪಾರಿ ದುಃಖ ವಿಷಯಾದಾರಂಗೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ, ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. ಕೃಪಾಕಾರ ಪ್ರಭು ಮೋರೆಯಾಂತೋಮ ಸಂಗೆ
ಸಹಿತೆ ನಾ ಪಾರಿ ದುಃಖ ವಿಷಯ ತಾರಂಗೆ ಸಹಿತೇನಾ ಪಾರಿ ವಿಜಯದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಬೈ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಭಯ ಚರಣ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಎಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದನು, ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯ ತೋರಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾನು ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಿ. ಹಿಯದ ಬದುಕಿನ ದುಃಖದಲೆಗಳನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಭಾವಾರ್ಥ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ, ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯ ತೋರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾನು ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಇಯದ ಬದುಕಿನ ದುಃಖದ ದಲೆಗಳನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸರಿ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸರಿ. ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ಮಿಸರಿ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡುವ. ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಫೇಮಸ್ ಭಜನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಸಂಸಾರ ವಿಷಾನಾಲೆ ದಿಬಾನಿಶಿಹಿಯಾ ಜ್ವಲೆ ಜುರಾಯಿತೆ ನಾ ಕೋಯ್ ಪಾ ಜುರಾಯಿತೆ ನಾ ಕೋಯ್ ಪಾ ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನ್ಮಗವಾಯಿನು. ನರಸಿಂಹ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಸಂಸಾರ ವಿಷಾನಲೆ ದಿಬನಿಶಿ ಹಿಯಾಜ್ವಲೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದಗ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸಾರ ವಿಷ ಅಂತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದಗ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದೀಗ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜುರಾಯಿತೆ ನಾ ಕೋಯಿನು ಉಪಾಯ, ಜುರಾಯಿತೆ ನಾ ಕೋಯ್ ಉಪಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾನು ಉಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದು. ನರಸಿಂಹ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಓಡ್ದಾಗೆ ಉಂಟು ಇದು. ಪಟ್ 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 ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಓಡ್ದಾಗೆ ಉಂಟು. ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಸಂಸಾರ ವಿಷಯವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದಗ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಉಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಐಹಿಕ ವಿಧಾನವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಹಿಕ ಇದು ಜ್ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪದ್ರವಯುತ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ, ಆ ಕಷ್ಟ ಮುಗೀತದೆ, ಇನ್ನು ನಾಡಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ, ಬುಧವಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿದ್ದಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಸುಖಿವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಧನಿಕನಾಗಿದ್ದು ವೈಭವದಿಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶರೀರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಧೀನರಾಗಿರುವವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧನಿಕನಾಗಿದ್ದು ವೈಭವದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಶರೀರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕವ, ಇಲ್ಲದ ಅವನಿಗೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೂ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್? ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ನಾಯಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವ ಸೇವಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಉಂಟು, ಅವ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರು ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅಧೀನರಾಗಿರುವವರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೇವೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇವಕರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸೇವಕ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನರಸಿಂಹದಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಿಷಯಾಚಾರಿಯ ಕಾಬೆ ಶುದ್ಧ ಬೇಮಾನ ಕಬೆ ಮಹೇರಾಬೋ
ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವಿಷಯಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಇಹದ ಬದುಕಿನ ಪದದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಲೀನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನರಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನರಸಿಂಹದಾಸರು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನರಾಗಬೇಕು. ಅಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಸತ್ತನ್ನು ಲೀನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಐಕ ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗದೆ ಅಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಐಕ ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗದೆ ಅಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜನ್ಮಕುಲದ ನವನೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ವೈಭವದಿಂದಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ. ಆಗ ಅವ ಕೌಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಈಗ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಕೂರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಂಗಡ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇದ ಯುಗದ ನಾಗರಿಕ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬಾತನು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 50 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 89 ವರ್ಷ, ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಎಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಗೋಟಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳೋದು 50 ನಂತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬದುಕ್ತಿರೋದು ಪ್ಲಸ್. ಹಾಗೆ 50 ನಂತರ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರುವಂತದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದು ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ದೇವತಿಯ ಗಂಡ. ಹಾಗೆ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕವ? ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪಿಲ ಮುನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಯ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. 50 ನಂತರ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ಟೋಟಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಇದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಂತಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು,
ವೇದಯುಗದ ನಾಗರಿಕ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬಾತನು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಅದು ನನಗೆ ಇದು 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 ತುಂಬಾ ನಾವು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ 50ರ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುವುದಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ. ಬಿಡುವುದಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು 50ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸ್ಥಾನೇ ಸಿದ್ಧ, ವೇರೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಿಡುವುದಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಇದು ಉಂಟು, ಅದು ಉಂಟು, ಇದು ಉಂಟು, ತುಂಬಾ ನಮ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗೋ ಹೇಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಶೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಭೌತಿಕದಿಂದ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭೌತಿಕತೆ, ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಬರುವಂತ, ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕತೆ. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗು 6 ಗಂಟೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದು ಲಕ್ಸುರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಆತನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಸಲು ವೃಂದಾವನದ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅವಿಪಕ್ವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3-4 days ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೃಂದಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಅದು ಗಲೀಜು ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗಲೀಜು ಉಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಜವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಮಂಗನಿಗೆ ನಾವು ಬೈತೇವೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಮ್ದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಥಾಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಭೌತಿಕ, ನಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ದು ಅದು, ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಜ್ವರ 103 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠೋರ